असलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है सारे वीर भरावां दा। उम्मीद करने कि सारे ठीक ठाक होणगे। ते गल तुहानूं अज जिहड़ी मैं सुनान जा रहा ना, वो बड़ी मज़ेदार गल है। भाई सियाणे एक मिसाल देंदे हुंदे ने कि बल्ले दा बल्ला ना होवे ते ओहदे मत्थे ते ना फुल्ली जरूर हुंदी है। यानी जिहड़ी नस्ल दा बंदा होवे ना, ओहदा तारफ हुंदा है एक, ठीक है। अल्लाह ताला ने उहनूं उस फितरत दे उत्ते पैदा कीता हुंदा है, ठीक है। उस पेशे नाल वाबस्ता कीता हुंदा है, ठीक है। तो बंदे नूं चाहीदा है कि जिस पेशे नाल वाबस्ता करके अल्लाह ताला ने जिहड़ी ओहदी पहचान बना के उहनूं दुनिया ते घल्लिया ना, ओहदे ते राज़ी रवे ते शाकर रवे। ते सियाणे एक मिसाल देंदे हुंदे ने, तुहानूं मिसाल दे के समझाउण दी कोशिश करां दा। किसे जंगल च ना गिद्दड़ रहिंदे सन, वाला झुंड रहिंदा सी वड्डा सारा। वो एक दिन आपस में सलाह करन लग पवे, आंदे ने यार गल एवे कि साडा बादशाह शेर क्यों है, साडी ते शेर दी नस्ल ते जमीन आसमान दा फर्क है। वो शेर है होर नस्ल दा, असीं गिद्दड़ हां, साडी नस्ल होर है। साडा बादशाह साडे विचों होना चाहिदा, ना कि शेर साडा बादशाह। चलो उन्होंने आपस में गलबात की, कोई डिस्कस की, ते उन्हां च एक ना सियाणा सी गिद्दड़। उन्हें आख्या गल है भाई, आपस में असीं मशवरे पे करने आ, तो बेहतर है कि इत्थे बुढ़ा गिद्दड़ जिहड़ा ना सब तो सियाणा गिद्दड़, असीं उहदे कोल चलने आ ते उहदा मशवरा लैने आ कि की इहदा हल होना चाहिए। चलो वो गिद्दड़ सारे रल के ते वो बुढ़े गिद्दड़ दे कोल टुर गए। उन्होंने जाके उन्हें सारी गलबात सुनाई ना जदों, ते वो बुढ़े गिद्दड़ ने आख्या गल ए वे भाई कि वो शेर है, ओहदे वाल, ओहदी जसामत, ओहदा टोरा, ओहदा बहन खलोण, ओहदा शिकार करन दा तरीका, ठीक है, वो सारा लगदा ही मतलब इंज है कि वो जिवें बादशाह है कोई। ते तां उहनूं जंगल दा जिहड़ा ना वो बादशाह आंदे ने, तां उहनूं बादशाह मनदे ने। ते तुसीं ना कोई तुहाडी अकल शकल, ना कोई तुहाडा रोब उंज दा जिहड़ा भाई तुहानूं कोई बादशाह मन्ने, ते जे फिर भी तुहानूं नहीं ना रह तुहाडी आउंदी, ते फिर इंज करो आपस विच सलाह करके ना ते एक बादशाह मुंतखब कर लवो अपने विचों, ते ओहदा आर्डर मान लिया करो, तुहाडा भी रांझा राजी हो जाए करे दा। उन्हें आख्या गल तो ठीक है। चलो उन्हें वोटां पवा लियां, इलैक्शन करा ले, उन्होंने एक बादशाह जिहड़ा ना वो मुंतखब कर लिया अपना। बादशाह जो मुंतखब कर लिया तो फिर उन्होंने वक्त पै गया। उन्हें आख्या गल ये वे कि सारे शक्लों इको जे ने, ना तो पता लगता इन्हां जो बादशाह सलामत केड़ा ते रिहाया केड़ी है, कुछ तो फर्क होना चाहिए बादशाह ते रिहाया दे विच। चलो फिर बाबे दे कोल टुर गए। बाबे नूं आंदे ने इंजन जाके, बाबा साडी ते शक्ल जसामत भी इको जी है, ना कोई वाल ने, ना छत्ते ने, ना गल ना बात, ना टोरा उंज दा, ते सानूं इहदा भी कोई हल कढ के दे कि किंज लगे दा कि बादशाह है साडा। चलो बुढ़े ने फिर चाह मशवरा दिता। उन्हें आख्या तुसीं इंज करो, एक छज लैके आओ ते ओह इहदी कंड ते बन दिओ, ते जिधर जिधर ये जाएदा ते फिर इहदी तज़ीम पे करिया जे, इहनूं बादशाह समझ के ते सलूट पे करिया जे, इहदी इज्जत करनी जे। उन्हें आख्या जी ठीक है। उन्हें इंज कीता, छज लिया के ना ते बादशाह सलामत दी कंड ते बन छड़िया कि पता लगे आ बादशाह इन्हां दा, वाह इहदा कोई जुस्सा है, चौड़ा लगदा है। चलो उन्हें जो छज छज बन लिया ना, तो जिधर वो जाए करे ना गिद्दड़ जिन्हों छज बन्ने असीं उन्हें, जिधर जाए तो वही अगे गिद्दड़ होण करन ते आखन जी बादशाह सलामत आ गए ने, तज़ीम करन ओहदी अदब अदाब पे करन ओहदे लई। कुछ दिन लंघे ना जदों, वो गिद्दड़ जिहड़े ने ना, वो जिहड़े बादशाह दी बादशाही तो तंग सन, वो गिद्दड़ दी बादशाही तो भी ना हौली हौली तंग आ गए। उन्हें आख्या गल ये वे, रल के उन्हें सोचा कि अगे तो जदों अपना शेर शिकार करदा सी ते कोई चंगा चंगा मांस खा के ते बाकी वो हड्डियां छड़ जांदा सी, ते साडा भी कोई गुजारा हो जांदा सी, असीं भी कोई माड़ा मोटा गोश्त जिहड़ा लग्गिया हुंदा सी भैड़ा जिहा असीं खा लैंदे आ, साडा गुजारा हो जांदा सी। जिद्दन दा ये बादशाह बनया ना गिद्दड़, ये तो सानूं इहने मतलब दाणियां ते लैण दा, असीं ते मतलब खाणों पीणों तंग हो गए आ। चलो उन्हें सलाह की सारे, उन्हें आख्या अज बादशाह सलामत नाल लाजमी गल करनी है कि जिद्दन दा तूं बादशाह बनिया, साडे ते मतलब खाण दे भी लाले पे ने सानूं। चलो रल के ना सारे सलाह करके ते बादशाह सलामत जिहड़ा उन्हें बनाए सन गिद्दड़ां च, ओहदे कोल टुर गए। उन्होंने जाके आंदे ने भाई बादशाह सलामत गल ये वे
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਰੋਡ ਛੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ। ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਝ ਕਰੋ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਏਕੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸਨ ਉਹ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਹਮਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਜ ਦੇ ਨੂੰ ਛਣਕਿਆ ਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਤਬਾਹੀ ਪਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੇ ਜਾ ਖੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਗਿੱਦੜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੱਜ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਛੱਜ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਅੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਕੰਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਂਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸੁਥਰਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ। ਕੋ ਕੰਨ ਤੇ ਚੱਕ, ਪੁਛਲ ਤੇ ਚੱਕ ਤੇ ਅੱਧ ਮਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹਨਾਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਵੇਹਨੇ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧ ਮਰੇ ਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਂਝ। ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਛੱਜ ਫੜੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਸ਼ਾਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਤ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਐ ਵਾਂ, ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਜੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹਾਲਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੁਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਂਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੁਗਨੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।